देश के अंदर गरीब कल्याण के लिए कार्यक्रम हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य हुए, कहीं रेलवे, कहीं हाईवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं एम्स का निर्माण, कहीं आईआईटी, कहीं आईआईएम, मेडिकल कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला, और साथ साथ रोजगार सृजन के भी व्यापक कार्य हुए। पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव के, सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी की से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने कार्य किया, जन भावनाओं का भी सम्मान किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, केरल कोरोना प्रबंधन में फेल क्यों हो गया? केरल में विकास यहां के नागरिकों को क्यों नहीं मिल पाया? केरल में ये भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार में भी पी विजयन जो यहां के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके कार्यालय का स्वयं संलिप्तता, गोल्ड की तस्करी में उनके कार्यालय की संलिप्तता भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को केरल के अंदर बताता है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये चुनाव केरल के अंदर परिवर्तन मांगता है, और परिवर्तन के लिए एकमात्र विकल्प आपके सामने है, और वो विकल्प है भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार केरल के अंदर हो। यही आह्वान आप सबसे करने के लिए हम आपके बीच आए हैं। കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ 6.5 വർഷക്കാലമായി കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അനേകം വികസനങ്ങളാണ് ഭാരതത്തിൽ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനമാണെങ്കിലും, അത് റെയിൽവേ മേഖലയിലാണെങ്കിലും, അത് എയിംസിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും, മെഡിക്കൽ കോളേജുകളും ഐഐടികളും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും, അങ്ങനെ സമസ്ത മേഖലയിലും വികസനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഒരു വികസനവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. കേരളത്തിൽ ഇവിടെ ഉള്ളത് തൊഴിലില്ലായ്മയും അഴിമതിയും മാത്രമാണുള്ളത്. എന്തിനേറെ പറയണം, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് വരെ സ്വർണ്ണക്കടത്തിന് അങ്ങനെ അഴിമതിയിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റം വരേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു മാറ്റം നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. കേരളത്തിൽ വികസനം ഉണ്ടാകുവാൻ, കേരളത്തിൽ സമസ്ത മേഖലയിലും വികസനം ഉണ്ടാകുവാൻ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ കൊടുക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ കേരളത്തിലെത്തുവാൻ, എയിംസ് പോലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും മറ്റുമെല്ലാം കേരളത്തിലെത്തുവാൻ ഒരു മാറ്റം അനിവാര്യമാണ്. മാറ്റത്തിന് അനുകൂലമായി ചിന്തിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുവാനാണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങളുടെ മധ്യേ വന്നിരിക്കുന്നത്. मित्रों, केरल के अंदर एलडीएफ या यूडीएफ दोनों सरकारों ने केरल की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। केरल की आस्था देवस्थानम बोर्ड के नाम पर यहां की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली एलडीएफ और यूडीएफ की सरकारों को सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं। एक तरफ देवस्थानम बोर्ड के नाम पर आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और दूसरी ओर लव जिहाद के नाम पर केरल जैसे स्टेट को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश हो रही है। केरल के माननीय उच्च न्यायालय ने 2009 में यहां की सरकार को इसके प्रति सचेत किया था कि केरल जैसे स्टेट में लव जिहाद एक खतरनाक प्रवृत्ति है, और समय रहते इसके लिए प्रभावी कानून बनाने की आवश्यकता है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ एक कड़ा कानून बनाया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर लव जिहाद के नाम पर कोई अराजकता नहीं पैदा कर सकता है, लेकिन केरल के अंदर आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आस्था पर कुठाराघात हो रहा है। लेकिन लव जिहाद जैसी दुष्प्रवृत्तियों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। ये यूडीएफ और एलडीएफ की मंशा को स्पष्ट करता है कि तुष्टीकरण की नीति पर चलकर कोई मुस्लिम लीग के साथ, कोई पीएफआई के साथ, एसडीपीआई के साथ
और अन्य जिहादी तत्वों के साथ मिलकर के इन प्रकार सत्ता हासिल करना चाहते हैं। उनका उद्देश्य केरल के अंदर नौजवानों के लिए रोजगार नहीं, उनके अंदर केरल के अंदर मातृशक्ति का सम्मान नहीं, उनका उद्देश्य केरल के अंदर किसानों का उत्थान नहीं। उनका उद्देश्य एक ही है, इन प्रकार सत्ता हासिल करो, केरल को अराजकता का अड्डा बना डालो और फिर केरल के अंदर अव्यवस्था और अराजकता का माहौल पैदा करके तमाम उन अराजक गतिविधियों को प्रश्रय दो जिनके कारण देश की सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो। और एलडीएफ और यूडीएफ दोनों यही कार्य कर रहे हैं। ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഇടത് കക്ഷികൾ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാലങ്ങളായിട്ട്. പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവരുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും വാക്കുകൾ കൊണ്ടും അവർ കേരള ജനതയെ മൊത്തം വിഡ്ഢികളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ശരിയാണ്, ക്ഷേത്ര ഭരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ആചാര സംരക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും കേരള ജനതയോട് അവർ നീതി പുലർത്തുന്നില്ല. ഒരു വശത്ത് ആചാര സംരക്ഷണത്തിനെതിരായിട്ട് ഉള്ള നിലപാടെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് ലവ് ജിഹാദിനെതിരെ ഒരു ചെറുവിരലനക്കുവാൻ പോലും കേരളം ഭരിക്കുന്നവർക്ക് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി 2009 അതിശക്തമായ രീതിയിൽ പറയുകയുണ്ടായി, ലവ് ജിഹാദ് എന്നുള്ളത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണെന്നും അതിനെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും പോലും കേരളത്തിലെ മാറി ഭരിച്ച ഗവൺമെന്റുകള് ഇതിനെതിരെ ഒരു നടപടിയെടുക്കുവാനോ ഒരു നിയമം നിർമ്മിക്കുവാനോ അവരിന്നുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല. കേരളത്തിന് ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥ നിൽക്കുമ്പോൾ യുപിയിൽ ലവ് ജിഹാദിനെതിരായിട്ട് ശക്തമായ ഉറച്ച നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആന്റി ലവ് ജിഹാദ് നിയമം നടപ്പിലാക്കുകയും അതുവഴി യുപിയിലെ ലവ് ജിഹാദ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയും നമ്മൾക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് കേരളം ഭരിക്കുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനൊരു നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ നന്മയല്ല കേരളം ഭരിക്കുന്നവരുടെ ഉദ്ദേശം, മറിച്ച് അഴിമതിയിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുന്നവർക്ക്, യുവതലമുറയ്ക്ക് ജോലി വാഗ്ദാനം നൽകാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ജോലി നൽകാൻ കഴിയാത്തവർ അവർ ഇസ്ലാമിക ശക്തികളുമായി ചേർന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവർ കേരളത്തിനെ ഇസ്ലാം ടെററിസത്തിലേക്ക് അവർ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജിഹാദി പ്രവർത്തനം കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കോൺഗ്രസുകാരാണെങ്കിൽ അവർ മുസ്ലിം ലീഗിനെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടും ഇടതുപക്ഷക്കാർ SDPIയും PFIയും പോലുള്ള തീവ്രവാദ സംഘടനകളെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിനെ തീവ്രവാദത്തിന്റെ വിളനമാക്കി മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. मित्रों, आपने आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में भव्य रोड शो किया है। इस भव्य रोड शो के लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन। आप विपरीत परिस्थितियों में केरल के अंदर कार्य कर रहे हैं और मेरा विश्वास है आपका परिश्रम, आपका पुरुषार्थ आपको सिद्धि तक पहुंचाने में सहायक होगा। आप सबके इस परिश्रम के लिए आपका अभिनंदन करते हुए आप सबसे अपील है कि 6 अप्रैल को केरल विधानसभा क्षेत्र के पड़ने वाले चुनाव में आप सभी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। यही अपील करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ശ്രീ കരമണജയനെ വിജയിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാം ഇവിടെ അതിഗംഭീരമായ ഒരു റോഡ് ഷോ ഇവിടെ കാഴ്ചവെക്കുകയുണ്ടായി. വളരെ സമാനമായ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലാണ് നാം ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ ത്യാഗം സഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലക്ഷ്യം കാണുമെന്ന് എനിക്ക് 100%